ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಕಳೆದ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೂತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whenever you hear of independence, we hear of some of the greatest names. I mean, why am I articulating on this very fact is, most of you all who took charge today as a student council members, I too during my school days, I was leading the student council. We formed a parliament, and we have made sure that there was some difference brought in. For each of you all who've come, that might be the president, Mr. Subramanya, or the vice president, or each of you all are not here to collect privileges. You're here to create possibilities. You're here to create responsibilities. You're here because, I mean, there were multiple people in the row, but you all have come here because you all have to be the voice of those who cannot be on this platform here, wherever you all are. So when you all finished your term, it's a 1-year term is what I'm assuming. Each of you all have a year's term. When you all finish 1 year of your journey as a science club secretary, as a Hindi club secretary, as a orators club secretary, you all must question yourself as to what are the changes that you all have brought in that 1 year. Because when history remembers your tenure, because Rajeshwari National School is in this early stages, but when history remembers on those early years of Rajeshwari School, or what impact did the joint secretary or the general secretary get, the scouts and guides secretary get, you all must have something to put up, because that's where the leadership starts, and this is the foundation. And I'm sure Devi Prasad sir has laid a very good example by letting you all be creative and also laying the path or the foundation of as to where you're supposed to lead in the society. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆ ಸೈನಿಕನ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸರಿಗೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. If there is somebody whom I have looked up to all my life, sir, as very closely like a brother, like for the past 10 years at least, ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು, ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ, ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ನಾಯಕ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಯ್ಯನ್ ರೈ ಸರ್ ಅವರು, not just as a commander, not just as an officer, he was also a trainer in the IMA, he was also a trainer in the OTA. So he's seen different forms of service. ಒಂದು 34 years 34 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ -34 -38 ಡಿಗ್ರಿಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ 48 ಡಿಗ್ರಿಯ ಆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್, ವೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇಸ್ that you live a life less ordinary, what does this mean anta? So he was able to connect it, to that statement very very well. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಬಹುಶಃ 6ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ, 14 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 16 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ BC ವರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ ಸಮರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಡುಗಿಸಿದರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆವಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ
1923ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೂ ಮಾದರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಸಾಂಬಾರು ಬರುತ್ತಾ? ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಚಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ದಬಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖದೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರದ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. he was a qualified civil servant, but what happens is you just realize that ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡುವಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಯ್ಯನ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ who come and speak here, who come and addresses, there is nothing more fascinating or there is nothing more inspirational for us. That life itself is aspirational for us, sir. Like when I was traveling, I was studying in London, I was pursuing my masters. What happens is, sir, there was you book an Uber cab, right, when you get down from the airport to your house. So there's a 1.5 hour journey. There was a Pakistani driver who picked me up. I'm sorry, I'm not able to recollect his name. ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ ಆಪ್ ಕಹಾ ಸೆ ಹೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ ಆಪ್ ಭಾರತ್ ಸೆ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೆ ಹೋ? ಹಾಂ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಆಪ್ ಕಿತ್ನೆ ನಸೀಬ್ ವಾಲೆ ಹೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಕ್ಯೂ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಬೋಲ್ ರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನೋ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಏನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೋ ಒಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಾರಿಸುದಾರರಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತುವಾಗ ಇಂತಹ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. 15ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಾರಿ 20 ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಸುತ್ತಿದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ 20 countries. ಬಟ್ I can proudly vouch and I can proudly touch my heart and tell that there's no country like India, because this land itself teaches you a sense of patriotism, the way you're supposed to love your country, the way you're supposed to live, the way you're supposed to love your religion. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಬಹುಶಃ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ನ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ರಾಮ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಬಹುಶಃ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ರಾಮನ ಆ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನೇ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆ, ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬರಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಂತ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2047ರಲ್ಲಿ y'all as Gen Alphas or Gen Zs will be playing a vital role in this modernized and urbanized world that we are in right now. We are in an AI-driven world where things evolve faster than ever. I was just telling Brigadier Ian Rai sir, so the glasses that you are wearing to the glasses that I am wearing has a lot of difference. My glasses have camera and I can record the students right now while I'm talking, whereas your time having a glass itself was a privilege. So that is how much time has evolved, and that is what in the next 20 years, ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. It's not necessarily that you become and you your service to the nation as an army officer, as a navy officer, an air force officer. It's itself a service to the nation. You becoming a scientist today. Sir asked the science club representative who came on stage, will you be a scientist? If you be a scientist also, you are serving the nation. If you be a doctor also, by you treating the patients, you're serving the nation. Our Pranav sir, being the principal, teaching thousands of students, is also serving nation. Devi Prasad sir, leading an institution like this and creating, nurturing young minds, is also serving nation. We as each of us, how are we going to serve nation in our own benefit? Not in our own benefit, but in the country's benefit. I'm sorry, I stand corrected. In our country's benefit, how are we going to change systems? How the country should remember us and how the country should benefit from us is what each of us should think. I'm sure, because Makle, just 2 minutes. I'll just take 2 minutes. I'm sorry, because I can already sense that you all are getting restless there. ಮಾತ್ರ ಒಂದಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿರೋ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಎಂಬುದು ನೀವು ಈಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಇದು ಗಂಭೀರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರೀಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ನೀವು ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ? Almost everyone. So that itself is you coming out of the comfort zone. So ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ how to live without your parents feeding you every day, how to do your own clothes, how to do your own chores, or how to prepare yourself and get out into the world with fire unquenching. That is what will determine and define your life. So as the army saying says that you live a life less ordinary there, I feel all of us, sir, should live a life less ordinary and be the extraordinary person that we all can become. Ishte maatan helta, be great citizens of the country. Janmabhoomi ಭಾರತೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಡಿ ಸಲಿದ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಅಂಥ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, do well, wishing you all the very best, and be proud citizens of this country. Thank you. Jai Hind.